मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं, मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं, मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीम्। आत्मवदेव परानपि पश्यत, आत्मवदेव परानपि पश्यत। युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत, युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत। त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम्, त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम्। मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं। जननी पृथिवी कामदुघास्ते, जननी पृथिवी कामदुघास्ते। जनको देवः सकलदयाळुः, जनको देवः सकलदयाळुः। दाम्यत दत्त दयध्वं जनतां, दाम्यत दत्त दयध्वं जनतां। श्रेयो भूयात् सकलजनानां, श्रेयो भूयात् सकलजनानां, श्रेयो भूयात् सकलजनानां, श्रेयो भूयात् सकलजनानां, श्रेयो भूयात् सकलजनानां। பெரியவா சரணம். மைத்ரீம் பஜத. பாடியவர் குமாரி சிவஸ்ரீ ஸ்கந்தபிரசாத். பெரியவா சரணம். வணக்கம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். முதலில் பெரியவா சுப்பிரபாதம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சுப்பிரபாதம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். मायात्रियामासु निमीलिताक्षम्, लोकत्रियामासु विनिद्रमेनम्। लोकस्य रीत्या हि निबोधयामि, साक्षात् गुरुं चन्दिरशेखरेन्द्रम्, साक्षात् गुरुं चन्दिरशेखरेन्द्रम्। प्रातः सरोजकुसुमानि विहाय निद्राम्, बालारुणातपसुवर्णमयानि नित्यम्। कूजन्मरालकलहं सरवैः स्तुवन्ति, श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम्, श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम्। भृङ्गाश्च पीतमधुमत्तविलासिनिभिः युक्ताः सरोजवनजातसुरेणुपीताः, त्वां स्तुवन्ति मधुरैः कलगुञ्जनैः स्वैः। श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम्, श्रीचन्द्रशेखर गुरो
तव सुप्रभातम् ये लालवङ्गनवमालति मल्लिकाद्याः गन्धीनि नित्यममलानि लता सुमानि अर्चन्ति पल्लवकरैर्विनता गृहीत्वा श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् तुभ्यं रसालकदलीपनसादिवृक्षा कूजन्द्विगङ्गनिवगैर्मधुरं स्तुवन्तः माद्वीकसङ्गमधुरं फलमुद्वहन्ति श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् कावेरि वारिकृतमञ्जनपूतदेहा वेदादिमन्त्रनिवगैर्मुखरीकृताशा विप्रास्तुवन्ति सततं नतमस्तकात्माम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भक्ताश्च ते विहितकर्म च या विशुद्धाः भक्त्यार्जिताखिल विशिष्टफलैकहस्ताः त्वद्दर्शनमगकरं परिलब्धुकामाः श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भूत्यासितेन वपुषा भुविशैव तत्त्वम् शक्त्यार्पितेन मनसा वरशाक्ततत्त्वम् नारायणेति वदता वदनेन विष्णोः तत्त्वं त्वया प्रकटितं तव सुप्रभातम् तत्त्वं त्वया प्रकटितं तव सुप्रभातम् स्वामिन् पदाब्जमधुपा इव भक्तलोकाः सेवां विधातुमधुना तव जागरूकाः उत्तिष्ठ पङ्कजपदानि निधाय भूमौ पूर्वं वदामि विनतस्तव सुप्रभातम् पूर्वं वदामि विनतस्तव सुप्रभातम् इत्यष्टकं शुभकरं कलिकल्मषघ्नम् भक्तेन केनचिदहो परिजल्पितं च उत्थाय जल्पति नरो विनत प्रभाते सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर श्रुति स्मृति पुराणानाम्
स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर பெரிவாச்சரணம். பெரியவா கராவலம்பம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीं काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीं काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम्
काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वावनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वावनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा प्रातः स्मरामि यति पुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि यति पुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि
प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 चन्द्रशेखर पाहि मां चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலி நேயர்களுக்காக இந்த கொரோனாங்கிற ஒரு கொடிய நோய் உலகை விட்டு போய் எல்லோரும் ஆரோக்கியமா சௌக்கியமா வாழறதுக்காக ஜெகத்குரு சங்கராச்சாரியர் ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோடி பீட்டாதிபதி ஸ்ரீ சங்கர விஜயேந்திர சரஸ்வதி பாலபிரிவா இந்திராட்சி சிவகவச்சம் அப்படிங்கிற
ஒரு ஸ்லோகத்தை பாராயணம் பண்ண சொல்லியிருக்கா. அதனால குரு ஆணைப்படி இந்த இந்திராட்சி சிவகவச்ச ஸ்லோகத்தை பெங்களூர் பசவங்குடி ஸ்ரீ சத்குரு வேத பாடசாலை அத்தியாபகர் பிரம்மஸ்ரீ டாக்டர் ஸ்ரீனிவாச சர்மா அவர்கள் தங்களோட மாணவர்களோட சொல்றத இப்போ பெரியவா வானொலியில் ஒலிபரப்பப்படுறது. இதை கேட்டாலே இது ஒலிக்கிற இடத்துலேருந்தே வியாதி முதலான சகல கஷ்டங்களும் போகும் அப்படின்னு மகாபெரிவாளும் சொல்லியிருக்கா, காஞ்சி ஆச்சாரியாலும் ஆணை பண்ணியிருக்கா. அதுபடி உங்களுக்கு இந்த இந்திராட்சி சிவகவச்ச ஸ்லோகம் வழங்கப்படுறது. பெரியவா சரணம். ஓம் ஸ்ரீ குருப்யோ நமः. ஹரிः ஓம். மகாகணபதயே நமः. வாக்தேவ்யை நமः. மாத்ருभ्यो நமः. பித்ருभ्यो நமः. आचार्येभ्यो नमः. अतिथिदेवताभ्यो नमः. श्रीसद्गुरुपरब्रह्मदेवताभ्यो नमः. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवि नारायणि नमोऽस्तुते. नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः. नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्. ॐ श्रीजगदम्बायै नमः. अथ इन्द्राक्षी स्तोत्रम्. ॐ अस्य श्री इन्द्राक्षी स्तोत्रमहामन्त्रस्य शचीपुरन्दर ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः. श्री इन्द्राक्षी देवता महालक्ष्मीर्बीजम् भुवनेश्वरी शक्तिः माहेश्वरी कीलकम्. श्री इन्द्राक्षी देवी प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः. ॐ अथ करन्यासाङ्गन्यासः. ॐ इन्द्राक्षीम् अङ्गुष्ठाभ्यां नमः. ॐ महालक्ष्मीं तर्जनीभ्यां नमः. ॐ माहेश्वरीं मध्यमाभ्यां नमः. ॐ अम्बुजाक्षीम् अनामिकाभ्यां नमः. ॐ कात्यायनीं कनिष्ठिकाभ्यां नमः. ॐ कौमारीं करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः. ॐ इन्द्राक्षीं हृदयाय नमः. ॐ महालक्ष्मीं शिरसे स्वाहा. ॐ माहेश्वरीं शिखायै वषट्. ॐ अम्बुजाक्षीं कवचायहुम्. ॐ कात्यायनीं नेत्रत्रयाय वौषट्. ॐ कौमारीम् अस्त्राय फट्. भूर्भुवः सुवरोमिति दिग्बन्धः. ध्यानम्. ॐ नेत्राणाम् दशभिः शतैः परिवृता मत्युग्रचर्माम्बराम्. हेमाभाम् महतीम् विलम्बितशिखा मामुक्तकेशान्विताम्. घण्टापण्डितपादपद्मयुगलान् नागेन्द्रकुम्भस्तनीम्. इन्द्राक्षीम् परिचिन्तयामि सततम् प्रत्यक्षसिद्धिप्रदाम्. इन्द्राक्षीम् द्विभुजाम् देवीम् पीतवस्त्रद्वयान्विताम्. वामहस्ते वज्रधरान् दक्षिणेन वरप्रदाम्. इन्द्राक्षीम् नौमि युवतीम् नानालङ्कारभूषिताम्. प्रसन्नवदनाम् भोजामप्सरो गणसेविताम्. ॐ अथ इन्द्राक्षी स्तोत्रप्रारम्भः. इन्द्र उवाच. ॐ
इन्द्राक्षी पूर्वतः पातु पात्वाग्नेयान्तथेश्वरी कौमारी दक्षिणे पातु नैऋत्याम् पातु पार्वती वाराही पश्चिमे पातु वायव्ये नारसिंह्यपि उदीच्याम् कालरात्रिर्मामीशान्याम् सर्वशक्तयः भैरव्योर्ध्वम् सदा पातु पात्वधो वैष्णवी तथा एवम् 10 दिशो रक्षेत् सर्वाङ्गम् भुवनेश्वरी इन्द्राक्षी नाम सा देवी दैवतैः समुदाहृता गौरी शाकम्भरी देवी दुर्गानाम् नीतिविश्रुता कात्यायनी महादेवी चण्डघण्टा महातपाः सावित्री सा च गायत्री ब्रह्माणी ब्रह्मवादिनी नारायणी भद्रकाली रुद्राणी कृष्णपिङ्गला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी मेघस्वना सहस्राक्षी विकटाङ्गी जडोदरी महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला अजिता भद्रदानन्ता रोगहर्त्री शिवप्रिया शिवदूती कराली च शक्तिश्च परमेश्वरी आर्या दाक्षायणी चैव गिरिजा मेनकात्मजा महिषासुरसंहारी चामुण्डा सप्तमातृका सर्वरोगप्रशमनी नारायणी नमोऽस्तु ते इन्द्राणी चेन्द्ररूपा च इन्द्रशक्तिः परायणी वाराही नारसिंही च भीमा भैरवनादिनी सदा सम्मोहिनी देवी सुन्दरी भुवनेश्वरी एकाक्षरी महामायी एकाङ्गी एकनायकी कोमलश्यामलारूपी कोटिसूर्यप्रकाशिनी श्रुतिस्मृतिर्धृतिर्मेधा विद्यालक्ष्मीः सरस्वती अनन्ता विजयापर्णा मानस्तोकापराजिता भवानी पार्वती दुर्गा हैमवत्यम्बिका जया शिवा भवानी रुद्राणी शङ्करार्धशरीरिणी ऐरावत गजारूढा वज्रहस्ता धनुर्धरा ऐन्द्री देवी सदा कालम् शान्तिमाशु करोतु मे एतैर्नामपदैर्दिव्यैस्तुता शक्रेण धीमता आयुरारोग्यमैश्वर्यमपमृत्युभयापहम् क्षयापस्मारकुष्ठादि तापज्वरनिवारणम् शीतज्वरनिवारणमुष्णज्वरनिवारणम् सन्निज्वरनिवारणम् सर्वज्वरनिवारणम् सर्वरोगनिवारणम् सर्वशत्रुनिवारणम् महाभयनिवारणम् मनःक्लेशनिवारणम् शतमावर्तयेद्यस्तु मुच्यते व्याधिबन्धनात् आवर्तयन् सहस्रम् तु लभते वाञ्छितम् फलम् एतत्स्तोत्रम् जपेन्नित्यम् सर्वव्याधिविनाशनम् रणे राजभये चोरे सर्वत्र विजयी भवेत् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते त्रिपाद्भस्म प्रहरणस्त्रिशिरा रक्तलोचनः स मे प्रीतः सुखम् दद्यात् सर्वाभय पतिर्ज्वरः ज्वरम् च ज्वरसारम् च ज्वरातिसारमेव च
सन्निपातज्वरम् चैव शीतोष्णज्वरमेव च कौबेरन्ते मुखम् रौद्रम् नन्दिमन्नन्दिमावह ज्वरम् मृत्युभयम् घोरम् ज्वरम् नाशय मे ज्वर ॐ भस्मायुधाय विद्महे रक्तनेत्राय धीमहि तन्नो ज्वरहरः प्रचोदयात् ॐ ज्वरराजाय विद्महे त्रिशिरस्काय धीमहि तन्नस्त्रिपात् प्रचोदयात् मृत्योस्तुल्यम् त्रिलोकीम् ग्रसितुमतिरसान्निःसृताः किन्नु जिह्वाः किं वा कृष्णाङ्घ्रिपद्मद्युतिभिररुणिता विष्णुपद्याः पदव्यः प्राप्ताः सन्ध्याः स्मरारे स्वयमुत नुतिभिस्तिस्रयित्यूह्यमानाः दिव्यैर्देव्यास्त्रिशूलक्षत महिषजुषो रक्तधारा जयन्ती मातर्मे मधुकैटभग्नि महिषप्राणापहारोद्यमे हेला निर्मित धूम्रलोचन वधे हे चण्डमुण्डार्दिनी निःशेषीकृत रक्तबीजदनुजे नित्ये निशुम्भापहे शुम्भध्वंसिनि संहराशु दुरितम् दुर्गे नमस्तेऽम्बिके अष्टौ भुजाङ्गीम् महिषस्य मर्दिनीम् सशङ्गचक्राम् शरशूलधारिणीम् तान् दिव्ययोगीम् सखजातवेदसीम् दुर्गाम् सदाहम् शरणम् प्रपद्ये महिषमस्तकनृत्यविनोदनस्फुटरणन्मणिनूपुरमेखला जननरक्षणमोक्षविधायिनी जयतु शुम्भनिशुम्भनिषूदिनी ब्रह्माणी कमलेन्दु सौम्यवदना माहेश्वरी लीलया कौमारी रिपुदर्पणाशनकरी चक्रायुधा वैष्णवी वाराही घनघोर घर्घरमुखी दंष्ट्री च चक्रायुधा चामुण्डा गणनाथ रुद्रसहिता रक्षन्तु माम् मातरः उद्धतौ मधुकैटभौ महिषासुरम् तु निहत्यतम् धूम्रलोचन चण्डमुण्डक रक्तबीज मुखांश्च तान् दुष्टशुम्भ निशुम्भमर्दिनि नन्दितामरवन्दिते बिष्टपत्रय पुष्टिकारिणि भद्रकाळि नमोऽस्तु ते लक्ष्मी प्रदान समये नवविद्रुमाभाम् विद्या प्रदान समये शरदिन्दुशुभ्राम् विद्वेषि वर्ग विजये पितमालनिलाम् देवीम् त्रिलोकजननीम् शरणम् प्रपद्ये ॐ महादेव्यै च विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ॐ श्रीं मं महादेव्यै नमः इतीन्द्राक्षी स्तोत्रम् ॐ इन्द्राणी मासु नारिषु सुभगा महमश्रवम् नह्यस्य अपरम् च न जरसा परते पतिर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॐ इन्द्राणी मासु नारिषु सुपत्नी महमश्रवम् नह्यस्य अपरम् च न जरसा परते पतिः ॐ श्री इन्द्राक्षी परमेश्वर्यै नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः
हरिः ओम् महागणपतये नमः वाग्देव्यै नमः मातृभ्यो नमः पितृभ्यो नमः आचार्येभ्यो नमः अतिथिदेवताभ्यो नमः श्री सद्गुरु परब्रह्मदेवताभ्यो नमः। ओम अथ श्री स्कांदपुराणे ब्रह्मोत्तरखण्डस्थं श्री शिवकवचस्तोत्रम्। ओम वागर्थाविपसंपृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः। बान्धवाः शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। ॐ श्री सांब सदाशिव परब्रह्मदेवताभ्यो नमः। अस्य श्री शिवकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य ऋषभयोगीश्वर ऋषिः अनुष्टुप्-छन्दः श्री सांब सदाशिवो देवता। ह्रां बीजम् ह्रीं शक्तिः ह्रूं कीलकम् श्री सांब सदाशिव प्रीत्यर्थे शिवकवचस्तोत्र जपे विनियोगः। अथ करन्यासः। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ ह्रां सर्वज्ञशक्तिधाम्ने ईशानात्मने अंगुष्ठाभ्यां नमः। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ नं ह्रीं नित्यतृप्तिधाम्ने तत्पुरुषात्मने तर्जनीभ्यां नमः। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ मं ह्रूं अनादिबोध शक्तिधाम्ने अघोरात्मने मध्यमाभ्यां नमः। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ शिं ह्रैं स्वतन्त्रशक्तिधाम्ने वामदेवात्मने अनामिकाभ्यां नमः। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ वां ह्रौं नित्यमलुप्तशक्तिधाम्ने सद्योजातात्मने कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ यं ह्रः अनन्तशक्तिधाम्ने सर्वात्मने करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। अथाङ्गन्यासः। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ ह्रां सर्वज्ञशक्तिधाम्ने ईशानात्मने हृदयाय नमः। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ नं ह्रीं नित्यतृप्तिधाम्ने तत्पुरुषात्मने शिरसे स्वाहा। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ मं ह्रूं अनादिबोधशक्तिधाम्ने अघोरात्मने शिखायै वषट्। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ शिं ह्रैं स्वतन्त्रशक्तिधाम्ने वामदेवात्मने कवचाय हुम्। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ वां
ह्रौं नित्यमलुप्तशक्तिधाम्ने सद्यो जातात्मने नेत्रत्रयाय वौषटे ॐ नमो भगवते ज्वलज्वालामालिने ॐ यं ह्रः अनन्तशक्तिधाम्ने सर्वात्मने अस्त्राय फट् भूर्भुवः सुवरोमिति दिग्बन्धः ध्यानम् वज्रदंष्ट्रं त्रिनयनं कालकण्ठमरिन्दमम् सहस्रकरमत्युग्रं वन्दे शम्भुमुमापतिम् अथापरं सर्वपुराणगुह्यं निःशेषपापौघहरं पवित्रम् जयप्रदं सर्वविपद्विमोचनं वक्ष्यामि शैवं कवचं हितायते। ऋषभयोगीश्वर उवाच नमस्कृत्वा महादेवं विश्वव्यापिनमीश्वरम् वक्ष्ये शिवमयं वर्म सर्वरक्षाकरन् नृणाम् शुचौ देशे समासीनो यथावत्कल्पितासनः जितेन्द्रियो जितप्राणश्चिन्तये शिवमव्ययम् हृत्पुण्डरीकान्तरसन्निविष्टं स्वतेजसा व्याप्तनभोऽवकाशम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममनन्तमाद्यन् ध्यायेत्परानन्दमयं महेशम् ध्यानावधूताखिलकर्मबन्धश्चिरञ्चिदानन्द निमग्नचेताः षडक्षरन्याससमाहितात्मा शैवेन कुर्यात् कवचेन रक्षा। अथ कवचस्तोत्रम् ॐ मां पातु देवोऽखिलदेवतात्मा संसारकूपे पतितं गभीरे तन्नामदिव्यं वरमन्त्रमूलं धुनोतु मे सर्वघं हृदि स्थम्। सर्वत्र मां रक्षतु विश्वमूर्तिर्ज्योतिर्मयानन्द घनश्चिदात्मा अणोरणीयानुरुशक्ति रेकः स ईश्वरः पातु भयादशेषात्। यो भूस्वरूपेण बिभर्ति विश्वं पायात् स भूमेर्गिरिशोष्टमूर्तिः। योपां स्वरूपेण नृणां करोति सञ्जीवनं सोऽवतु मान् जलेभ्यः। कल्पावसाने भुवनानि दग्ध्वा सर्वाणि यो नृत्यति भूरिलीलः। सकालरुद्रोऽवतु मान्दवाग्नेर्वात्यादि भीतेरखिलाश्च तापात्। प्रदीप्तविद्युत्कनकावभासो विद्यावराभीतिकुठारपाणिः। चतुर्मुखस्तत्पुरुषस्त्रिनेत्रः प्राच्यां स्थितो रक्षतु मामजस्रम्। कुठारवेदाङ्कुशपाशशूलः कपालमालाक्ष गुणान्दधानः। चतुर्मुखो नीलरुचिस्त्रिनेत्रः पायादघोरो दिशि दक्षिणास्याम्। कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकावभासो वेदाक्षमालावरदाभयाङ्कः। त्र्यक्षश्चतुर्वक्त्र उरुप्रभावः सद्योऽधिजातोऽवतु मां प्रतीच्याम्। वराक्षमालाभयटङ्क हस्तः सरोजकिञ्जल्कसमानवर्णः। त्रिलोचनश्चारुचतुर्मुखो मां पायादुदीच्यां दिशि वामदेवः। वेदाभयेष्टाङ्कुशटङ्कपाशः कपाल ढक्काक्षकशूलपाणिः।
सितद्युतिः पञ्चमुखो बतान्मा मीशान ऊर्ध्वम् परमप्रकाशः मूर्धानमव्यान्मम चन्द्र मौळिर्भालम् ममाव्यादथ भालनेत्रः नेत्रे ममाव्याद्भगनेत्रहारी नासां सदा रक्षतु विश्वनाथः पायाच्छ्रुति मे श्रुतिगीतकीर्तिः कपोलमव्या सततं कपाली वक्त्रं सदा रक्षतु पञ्चवक्त्रो जिह्वां सदा रक्षतु वेदजिह्वः कण्ठं गिरीशोऽवतु नीलकण्ठः पाणिद्वयं पातु पिनाकपाणिः स्कन्धौ वृषस्कन्धगतिश्च सोऽव्यात् पार्श्वद्वयं पातु सुरासुरेशः दोर्मूलमव्यान्मम धर्मबाहुर्वक्षस्थलं दक्षमखान्तकोऽव्यात् ममोदरं पातु गिरीन्द्रधन्वा मध्यं ममाव्यान्मदनान्तकारी हेरम्बतातो मम पातु नाभिं पायात्कटिन् धूर्जटिरीश्वरो मे स्मरारिरव्यान्मम गुह्यदेशं पृष्ठं सदा रक्षतु शूलपाणिः ऊरुद्वयं पातु कुबेरमित्रो जानुद्वयं मे जगदीश्वरो व्यात् जङ्घायुगं पुङ्गवकेतुरव्यात् पादौ ममाव्यात्सुरवन्द्यपादः महेश्वरः पातु दिनादिया मे मां मध्ययामेवतु वामदेवः त्रिलोचनः पातु तृतीयया मे वृषध्वजः पातु दिनान्त्यया मे पायान्निषादौ शशिशेखरो मां गङ्गाधरो रक्षतु मान्निशीथे गौरीपतिः पातु निशावसाने मृत्युञ्जयो रक्षतु सर्वकालम् अन्तःस्थितं रक्षतु शङ्करो मां स्थाणुः सदा पातु बहिःस्थितं माम् तदन्तरे पातु पतिः पशूनां सदाशिवो रक्षतु मां समन्तात् तिष्ठन्तमव्याद्भुवनैकनाथः पायाध्वरजन्तं प्रमथाधिनाथः वेदान्तवेद्योऽवतु मान्निषण्णं मामव्ययः पातु शिवशयानम् मार्गेषु मां रक्षतु नीलकण्ठः शैलादिदुर्गेषु पुरत्रयारिः अरण्यवासादिमहाप्रवासे पायान्मृगव्याधौदारशक्तिः कल्पान्तकालोग्रपटुप्रकोपस्फुटाट्टहासोच्चलिताण्डकोशः घोरारिसेनार्णवदुर्निवार महाभयाद्रक्षतु वीरभद्रः पत्यश्वमातङ्ग घटावरूथः सहस्रलक्षायुत कोटिभीषणम् अक्षौहिणीनां शतमाततायिनां छिन्द्यान्मृडो घोरकुठारधारय निहन्तु दस्यून् प्रलयानलार्चिर्ज्वलत्रिशूलम् त्रिपुरान्तकस्य शार्दूलसिंहर्क्षवृकादिहिंस्रान् सन्त्रासयत्वेषधनुः पिनाकः दुःस्वप्नदुःशकुनदुर्गतिदौर्मनस्य दुर्भिक्षदुर्व्यसन दुस्सह दुर्यशांसि उत्पाततापविषभीति मसद्ग्रहार्तिं व्याधींश्च
नाशयतु मे जगतामधीशः। ॐ अथ सहस्राक्षरमन्त्रः। ॐ नमो भगवते सदाशिवाय सकल तत्त्वात्मकाय सकल तत्त्वविदुराय सकल लोकैककर्त्रे सकल लोकैकभर्त्रे सकल लोकैकसंहर्त्रे सकल लोकैकगुरवे सकल लोकैकसाक्षिणे सकल निगम गुह्याय सकल वरप्रदाय सकल दुरितार्तिभञ्जनाय सकल जगदभयङ्कराय सकल लोकैकशङ्कराय शशाङ्कशेखराय शाश्वत निजाभासाय निर्गुणाय निरुपमाय निरूपाय निराभासाय निरामयाय निष्प्रपञ्चाय निष्कलङ्काय निर्द्वन्द्वाय निस्सङ्गाय निर्मलाय निर्गमाय नित्यरूपविभवाय निरुपमविभवाय निराधाराय नित्यशुद्धबुद्धपरिपूर्ण सच्चिदानन्दाद्वयाय परमशान्तप्रकाशाय तेजोरूपाय जय जय महारुद्र महारौद्र भद्रावतार दुःखदावदारुण महाभैरव कालभैरव कल्पान्तभैरव कपालमालाधर खट्वाङ्गखड्ग चर्मपाशाङ्कुशढमरुशूल चापबाणगदाशक्ति भिण्डिपालतोमर मुसलमुद्गर पट्टशपरशू परिघभुषण्डेशतघ्नि चक्राद्यायुधभीषणकर सहस्रमुखदंष्ट्राकरालवदन विकटाट्टहास विस्फाटित ब्रह्माण्डमण्डल नागेन्द्रकुण्डल नागेन्द्रहार नागेन्द्रवलय नागेन्द्रचर्मधर मृत्युञ्जय त्र्यम्बक त्रिपुरान्तक गंगाधर विरूपाक्ष विश्वेश्वर विश्वरूप वृषभवाहन विषभूषण सर्पभूषण विश्वतो मुख सर्वतो मां रक्ष रक्ष ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल महामृत्युभयमपमृत्युभयन्नाशय नाशय रोगभयमुत्सादयोत्सादय विषसर्पभयं शमय शमय चोरान्मारय मारय मम शत्रूनुच्चाटयो चाटय शूलेन विदारय विदारय कुठारेण भिन्धि भिन्धि खड्गेन छिन्धि छिन्धि खट्वाङ्गेन विपोथय विपोथय मुसलेन निष्पेषय निष्पेषय बाणैः सन्ताडय सन्ताडय रक्षांसि भीषय भीषय भूतानि विद्रावय विद्रावय कूष्माण्डवेतालमारीगण ब्रह्मराक्षसान् सन्त्रासय सन्त्रासय ममाभयं कुरु कुरु वित्रस्तं मामाश्वासयाश्वासय नरकभयान् मामुद्धारयोद्धारय सञ्जीवय सञ्जीवय क्षुतृष्णार्तं मामाप्याययाप्यायय दुःखातुरं मामानन्दयानन्दय शिवकवचेन मामाच्छादयाच्छादय हर हर मृत्युञ्जय त्र्यम्बक सदाशिव नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ॐ
अथ फलश्रुतिः ऋषभयोगीश्वर उवाच इत्येतत्कवचम् शैवं वरदं व्याहृतं मया सर्वबाधाप्रशमनं रहस्यं सर्वदेहिनाम् यः सदा धारयेन्मर्त्यश्चैवं कवचमुत्तमम् न तस्य जायते क्वापि भयं शम्भोरनुग्रहात् क्षीणायुर्मृत्युमापन्नो महारोगहतोऽपि वा सद्यः सुखमवाप्नोति दीर्घमायुश्च विन्दति सर्वदारिद्र्यशमनं सौमङ्गल्यविवर्धनम् यो धत्ते कवचं शैवं सदेवैरपि पूज्यते महापातकसङ्घातैर्मुच्यते चोपपातकैः देहान्ते शिवमाप्नोति शिवर्मानुभावतः त्वमपि श्रद्धया वत्स शैवं कवचमुत्तमम् धारयस्व मया दत्तं सद्यः श्रेयो ह्यवाप्स्यसि सूत उवाच इत्युक्त्वा ऋषभो योगी तस्मै पार्थिवसूनवे ददौ शङ्खं महारावं खड्गं चारिनिषूदनम् पुनश्च भस्म सम्मन्त्र्य तदङ्गं सर्वतो स्पृशत् गजानां 6,000 द्विगुणं च बलं ददौ भस्म प्रभावात् सम्प्राप्त बलैश्वर्यधृतिस्मृतिः स राजपुत्रः शुशुभे शरधर्क इव श्रिया तमाह प्राञ्जलिं भूयः स योगी राजनन्दनम् एष खड्गो मया दत्तस्तपो मन्त्रानुभावतः शितधारमिमं खड्गं यस्मै दर्शयसि स्फुटम् स सद्यो म्रियते शत्रुः साक्षान् मृत्युरपि स्वयम् अस्य शङ्खस्य निर्ह्रादं ये शृण्वन्ति तवाहिताः ते मूर्छिताः पतिष्यन्ति न्यस्तशास्त्र विचेतनाः खड्गशङ्खाभिमौ दिव्यौ परसैन्यविनाशिनौ आत्मसैन्यस्य पक्षाणां शौर्यतेजोविवर्धनौ एतयोश्च प्रभावेन शैवेन कवचेन च 2,600 नागानां बलेन महतापि च भस्मधारणसामर्थ्याच्छत्रुसैन्यं विजेष्यसि प्राप्त्य सिंहासनं पित्र्यङ्गोप्तासि पृथिवीमिमाम् इति भद्रायुषं सम्यगनुशास्य समातृकम् ताभ्यां सम्पूजितः सोऽथ योगी स्वैरगतिर्ययौ इति श्रीस्कान्दपुराणे ब्रह्मोत्तरखण्डस्थं श्रीशिवकवचस्तोत्रम् ॐ वागर्थाबिबसम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ नमः सूर्याय चन्द्राय मङ्गलाय बुधाय च गुरुः शुक्रशनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ
नमो वर्मिणे च वरोधिने च नमो बिल्बिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुत सेनाय च नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ त्वन्तुरीगा वशिनी वशासि सकृत्य त्वा मनसा गर्भ आशयत् वशात्वं वशिनी गच्छ देवान् सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः समस्तसन्मङ्गलानि भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ तत्सत् सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु பெரியவா சரணம். நீங்கள் கேட்க இருப்பது பெரியவா குரல். மகா பெரியவா உபன்யாசங்களில் இருந்து சில பகுதிகள். நமः பார்வதி பதயே நினைச்சா நாம் நடந்து வர்றோம், நாம நிறையணும், நம்ம துக்கங்கள்லாம் நிறுத்தி ஆகணும். அதுக்கு அப்பேற்பட்ட ஒரு சகல துக்கத்துக்கும் அதீதமாகவும் எல்லா பாபத்துக்கும் மேற்பட்டவனாகவும் எது வந்தாலும் ஒரு சலனமற்றவனாகவும், அதனாலதான் ஈஸ்வரனுக்கு நமக்கு வேலையை தவிர அது இல்லாத ஜெகத் கர்த்தான்னோ நம்ம பயமுறுத்துறவனோ பாக்கியக்கூடியான ரசிக்கிறவனோ பரிபாலனம் பண்றவனோ அது அவன் காரியம் அவன் பண்ணிட்டு போறோம். அது காட்டு நமக்கு அதுல எல்லாம் வேலை இல்லை. அது இப்படி மாத்திரம் என்ன அப்படி மாத்திரம் என்ன என்ன அதுக்கான இப்படி ஒரு நிமிஷம் நடக்கிறது இன்னொரு நிமிஷம் நடக்கிறது அவ்வளவுதான் இன்னொரு காரியம். அது எப்படி இருந்தா அவன் இஷ்டப்படி நடந்துட்டு போட்டோம். அதுக்கு நம்ம காரியம் வேண்டியது இல்லை. அதனால பகவானிடத்துல ஒரு நல்ல காரியத்துக்காக போய் பிரார்த்தனை பண்றதே கூட ஒரு மூடத்தனம் தான். கடைசியில முடியாது. என்ன மூடத்தனம்? அவனிடத்துல பிரார்த்தனை பண்ணாதான் நமக்கு அவன் அனுகிரகம் பண்ணுவான் அப்படின்னு சொன்னா அவனுக்கு ஒன்னும் நம்ம கஷ்டங்கள்லாம் அவனுக்கு தெரியாம இருக்கான். நான் போய் சொன்னாதான் அவனுக்கு தெரியும் அப்படின்னு அவன் எல்லாத்தையும் அறிஞ்சவங்கிறத கொஞ்சம் குறைக்கணும். அப்படி எல்லாம் தெரிஞ்சுன்றதும் ஆனாலும் கருணை இல்லை அவனுக்கு. நான் கொஞ்சம் அப்பாயான போய் தெரிஞ்சாதான் கொஞ்சம் கவனம் உண்டாகும் அவனுக்கு. அதனால கருணா சமுத்திரம் இல்லை. கொஞ்சம் ஆறு கிட்ட வரானோ அதனால தன்னுடைய புகழ்ச்சிக்கு ஆசைப்பட்டவன் தப்பு அப்போ ஒரு குறவன் அவனுக்கு. ஒன்னும் கருணா சமுத்திரமாக இருந்து ஞான சமுத்திரமாக இருந்தானோ சர்வஜ்ஞஸ்ய தயாகரஸ்ய தயக்கும் சமுத்திரனா இருந்து அறிவுக்கும் சர்வஜனா இருந்தான்னா அப்புறம் அவனோட வேணும் சொல்லுவானே. அவன் அப்படி ஒருத்தன் இருந்தான்னா அப்படி ஒருத்தன் இருக்கிறது அப்படி ஒருத்தன் இருந்தா தான் ஈஸ்வரன் அவனுக்கு. அப்புறம் இல்லாதனா இவ்வளவு பிரபஞ்சம் இருக்கவும் இருக்காது. அப்போ இருக்கிறது நிச்சயம். அதனால நாம அவன்கிட்ட ஒரு காரியம் நமக்கு கிடையாது. அதனால இந்த காரியத்துக்காக அவன்கிட்ட போக வேண்டியதில்லை. காரியத்துக்கான போகணும்னா ஒன்னும் அவனுக்கு ஏவருக்கும் இல்லாதவன் இல்லாம சில விஷயங்கள் அவனுக்கு தெரியும் தெரியாது. அப்போ அவன் ஈஸ்வரனே இல்லை. அவன் செய்ய போச்சு. அதனால காரியத்துக்காக அவன்கிட்ட போய் நமக்கு வேலையே கிடையாது. பிரதம சித்தாந்தம். ஆனாலும் எல்லாரும் பிரார்த்திக்கிறேன். பிரார்த்திக்கிறதுக்காக கேட்டா வேற கண்டவனோட பிரார்த்திச்சுட்டு இருக்கிறதுக்கு அவனோட பிரார்த்திச்சுட்டு உறவா இருக்கிறவனுக்காக பிரார்த்திச்சுட்டு கேட்டேன். உபயோகத்தவனெல்லாம் போய் பிரார்த்திச்சுட்டு அது பண்ணி ஒன்னும் வழங்காம இருக்கிறப்போ எவன் நமக்கு வாஸ்தவமான பந்து அவன்லயே பிரார்த்திக்கிறானே. அதனால அவனுக்கு வந்து விளைங்கிறதுக்காக போனா போறதுன்னு டாலரேட் பண்ண செய்யற பிரார்த்தனைய இதெல்லாம் பிரார்த்தனை பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அதனால அந்த பிரார்த்தனைக்காக அவன் எது அப்படி அவனுடைய சங்கல்பம் எப்படி அவனுடைய சொல்லுவான். இப்போ அவனுக்கு தெரியாது என்ன அவன் நல்லது கிட்டாதுன்ட்டு என்ன இந்த நல்லத்தை நான் வேணும் கேட்டு அப்படியே இப்படியே வரும். எனக்கு யாரை கூட கூட இப்படி இருக்காது அப்படி இருக்காது. இதுதான் என்ன சாஸ்திரம் அப்படி மாத்திரம் நம்ம இஷ்டப்படியா மாத்திரான்னு வச்சுக்கோங்க சுவாமி. அது மாத்திரம் எனக்கு போடுது அதுவும் கூட போடுது என்னென்னமோ மாறி கூட போடுறது இல்லை. இது இப்படி அப்படி இருக்கிறது இப்படியா இருக்கிறது போடுங்க. நம்ம பணக்காரனாவே நம்ம கஷ்டத்தில் இருக்கு பண்ணுங்க. இன்னும் ஊர்ல எத்தனை பேர் ஆகியா இருக்கான். அத்தனை பேருடைய அவன் எத்தனை பேர் தான் பணக்காரனாவே நம்ம கிட்ட வேணும். இத்தனை பேர் பணக்காரன் பண்றதுக்கு ஊர்ல எந்த ராஜாங்க முடியாது சுவாமி தான் இருக்கிறது. அதுவும் தான். அதனால இத்தனை பேருக்கு பணக்காரனா பண்ணி வைக்கிறதுக்கு நம்ம மாத்திரம் பணக்காரனாவே நமக்கு மாத்திரம் நிறைய வரட்டும் நாம கேட்டுக்கிறோம். நமக்கு நமக்கு இருக்கிறோம். உலகத்துல இன்னும் நமக்காரனு இங்கே இருக்கணும். இத்தனை பேரையும் அவனை பண்ண முடியாதான் நம்மையும் பண்ண முடியும் அப்படின்னு அவங்க யோசிக்கணும். இதெல்லாம் நிறைய இருக்கு சமாச்சாரங்கள். அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். அப்படி அவன் பண்ணினாலும் அது இன்னும்
இதென்ன அப்படிதான் இருப்பானே, இப்படிதான் இருந்து போட்டுவேன், 60 கஷ்டம் பண்ண நான் தான் கஷ்டப்பட்டு போடுவேன், அது சுவாமியோட சங்கல்பம். எவனோக்கும் பெரிய நல்ல ஸ்திரீ இருக்கான, அவன் நல்ல ஸ்திரீல அவன் கேட்டா வந்து என்னவோ அவனுக்கு ஆச்சு, அந்த மாதிரி இவனுக்கு இப்படி ஆச்சிருக்கு அவனுக்கு இப்படி ஆச்சிருக்கு, இன்னும் மாத்தினா அவன் இப்படி ஆடுறான் இவன் இப்படி ஆடுறான். ஒரு இடத்த மூடி போட்டு தான் இன்னொரு வெள்ளம் ஆகணும். அதனால இந்த வெள்ளம் மூடாகணும்னா இன்னொரு இடத்த வெள்ளம் பண்ணி ஆகணும், ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணி ஆகாது. அதனால உலகத்துல ஒரு மரியாதை இருக்கும். அதனால இதுக்கெல்லாம் ஒன்னும் சாமி நடந்து பிரார்த்திக்கிறதுக்கு அர்த்தமே கிடையாது அப்படின்னுட்டு அதுதான் ஆனந்த சாகரஸ்தவம்னு மீனாட்சி அம்பாண்டத்துல நீலண்டது சோழங்களுக்கு முதல்ல வாங்குற ஆவேத்யதாம் அவீதம் கிம். ஆவேத்யதாம் அம்பாண்டத்துல போய் முதல்ல பிரார்த்திச்சோன்னா முதல்ல பிரார்த்தனை தான் சோகம். ஆவேத்யதாம் உன்னோட என்னமோ எனக்கு தெரிவிக்கணும்னு அபிப்பிராயம் இருக்கேன், உன்னோட தெரிவிக்கணும்னு அபிப்பிராயம் இருக்குன்னா அதுலயே ஒண்ணு எனக்கு அந்த அபிப்பிராயம் வரப்ப ஒன்னு இம்ப்ளிகேஷன் ஒன்று இருக்கு. உனக்கு சுகமா யாரும் தெரியாது, அவீதம் கிம். சுவாமியோட அப்பாட்ட எதுக்கா பிரார்த்தனை பண்ண போறேன், சோதனைகள்லாம் ஏன் பண்ண போறேன்னா அசாபி இருந்தாலும் உனக்கு தெரியாது இல்லையா, அவீதம் கிம் உனக்கு தெரியாது என்ன இருக்கு வாஸ்தவம் தான், இல்லாதனாலும் அசாபி இருந்தாலும் சொல்ல வேண்டியதான் சொல்லணும் தோன்றேன். இது எந்த சொல்லணும், அசாபி அனுத்தும் வக்தவியம் என்னமோ ஒண்ணு சொல்லணும்னு நினைச்சுட்டா சொல்ல இருந்துட்டு வேணா உள்ள என்னமோ பண்றது குறைகிறது. ஆவேத்யதாம் உனக்கு தெரிவிக்கணும், அது தெரிவிக்கணும் அவ்வளோ இருக்கு. அப்ப எனக்கு தெரியாதுன்னு தெரியுவாங்க நமக்கு இல்ல இல்ல அசாபி அது இல்லை, நமக்கு தெரிய முடியாது, அந்த சமாதானமே இல்லை எனக்கு, அதை பத்தி யோசிக்கவே இல்லைன்னா அனுத்தம் வக்தவியம். வக்தவியம்னு ஒண்ணு நின்றுட்டு அனுத்தம் சொல்லாம இருந்துட்டுவானா ஆந்தர ருஜா உள்ள என்னமோ பண்றது ஒரு பெரிய ரோகமா வந்து பிடிக்கிறது. சொல்லணும்னு நினைச்சேன் சொல்லலையே, சொல்லணும்னு நினைச்சேன் சொல்லலையே, சொல்லணும்னு நினைச்சேன் சொல்லலையேன்னுட்டு ஆந்தர ருஜோ உபசமாய நாளம் அதுக்கு சமணம் வரத்துக்கு சொல்லித்தான் ஆகணும். இது உள்ள என்னமோ வந்துட்டு அது நிவர்த்திக்காக சொல்லணுமே தவிர உனக்கு தெரியாதுங்கிற அந்த கொஸ்டினே வரைசால அந்த விஷயம் கிடையாது அப்படின்ட்டு எனக்குமே உள்ள பண்றது அது சொல்லியாகணும். அவேத்யதாம் அவேதம் கிம் அதாபி அனுக்தம் வக்தவ்யம் ஆந்தர ருஜோபசமாய நாளம் இச்சர்ச்சசே. அதனால பிரார்த்தனை பண்றேன், கிமுபி தவனே நிசாத்தும் என்னமோன்னு சொல்றேன், அது காதல போட்டுக்கணும், ரொம்ப பிரார்த்திக்கிறேன். இச்சர்ச்சசே கிமுபி தவனே நிசாத்தும் மாத பிரசீத மலயத்வஜபாண்யகன்யே. மீனாட்சியம்பாளத்தோடு இந்த மாதிரி பிரார்த்திச்சாரு. அதனால இந்த பகவானிடத்துக்கும் நமக்கு என்ன உறவுன்னு கேட்டா வேற ஒரு இடத்துல நமக்கு ஆக வேண்டிய காரியம் ஒண்ணும் இல்லை, சொல்லி தெரிய வேண்டியது ஒண்ணும் இல்லை. அவர் எது வச்சிருக்காரோ அதான் சரி, நாம் போய் அதை மாத்து இப்படி மாத்துன்னு கேட்க வேண்டாம். அதுக்காக சுவாமி இல்லை, அவருக்காரே அவர் பண்ணிட்டு போறார், அவர் ஒரு சட்டம் ஒரு அதிகாரம் பண்ணிட்டு போறார், நாம் போய் அதுல தலையிடுறதுக்கு நமக்கு அதிகாரம் கிடையாது, சொல்லவே வேண்டியதில்லை. பின்ன சுவாமி என்னத்துக்கு நமக்கு எல்லாரும் நம்ம மாட்டம் அசடாவே இருந்துச்சா, அசத்துக்கெல்லாம் ஒரு வீடு வேணும் இல்லையா, அசத்தை சுத்தம் பண்றதுக்கு ஒரு இடம் வேணும் இல்லையா, அதுக்காக அதை மனசுல வச்சுடுவோம்னா நம்ம அழுக்கு நிவர்த்தியை சுத்தப்படுத்துறதுக்கு அந்த லட்சணத்துக்கு தான் ஒரு சுவாமி. அவருக்கு என்ன லட்சணம்னா பூர்வ சுவாமிக்கு குரு காலையான அனவச்சேதா. ஆரோத்தை நம்ம சுத்தப்படுத்துறதுக்கு ஒரு குருன்னு வச்சுக்கோ, குருஹத்தின்னு சொன்னேன், குருஹத்தின்னு சொன்னேன், நம்ம சுத்தப்படுத்துறதுக்கு ஒரு குரு வராதுன்னு வச்சுக்கோ. அந்த குரு சுத்தம் வர்றதுக்கு அவருக்கு ஒரு குரு இருக்கார், இது ஒண்ணும். அப்ப அவருக்கு ஒரு குரு இருக்கார், அவருக்கு ஒரு குரு இருக்கார். இப்படியே இந்த குரு பரம்பரை போச்சுன்னா முதல்ல எப்பவும் சுத்தம் இருந்தா தானே முதல்ல ஒரு குருவாவது அவரை வந்து சுத்தப்படுத்தினு தானே சுத்தப்படுத்தினு வந்திருப்பார். எப்பவுமே சுத்தமா ஒரு வஸ்து இருந்தா தானே அங்க இருந்து ஒரு சார்ஜ் பண்ணிட்டு அந்த பேட்டரியை சார்ஜ் பண்ணிட்டு நமக்கு கொடுக்கறதுக்கு ஒருத்தர் வர முடியும். அதனால அந்த நேச்சர்லயே ஒரு நிறைஞ்ச ஒரு நேச்சர்லயே எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்கிற மாதிரி அது நிறைஞ்ச ஒரு சக்தியானது ஒண்ணு இருக்கணும்ப்பா. அது சுத்தமா இருக்கணும், அது சஞ்சலம் இல்லாம இருக்கணும், அசையாம இருக்கணும், கட்டியா இருக்கணும். எதை பிடிச்சிருந்தா நமக்கு எது எந்த பெருங்காத்து இருந்தா கூட இரும்பு கம்பமா இருக்கணும். அது அப்ப ஏற்பட்ட ஒரு இரும்பு கம்பம் இருக்கு, அப்படி ஒன்று இருந்தா தான் நாம் அதை பிடிச்சிட்டு நாமும் அதுல ஸ்திரமா இருக்க முடியும், சஞ்சலம் இல்லாம இருக்க முடியும். அப்பதான் நமக்கு யோகம் கிடைக்கும். அந்த யோகத்துக்காகத்தான் சுவாமி யோகம்னு யோக சாஸ்திரத்துல பாக்கி பலதாத்தாவோ ஜெகத்கர்த்தாவோ அதை பத்தி எங்களுக்கு கழிவே கிடையாது. அந்த லட்சணமே சொல்ல, இந்த லட்சணத்தையும் அடியோடு விட்டுட்டு நமக்கு இருக்கிற உறவு சுவாமிக்கு நமக்கும் அவர் அனுகிரகம் பண்றாருன்னு இல்லை, அவர் இருந்தா போறோம் அவ்வளவுதான்.
அவர் இருக்கிறதுனாலேயே தானே ஒரு நல்ல சாமான் இருக்குதானா அது எல்லா சாமானையும் அது இருக்கிறதுனாலேயே சுத்தப்படுத்தணும். இன்னைக்கு இல்லாமனா இன்னைக்கலாம் நல்ல சாமானும் இருந்தா போறோம். அப்படி நல்ல சாமானும் இல்லைன்னா நமக்கு எல்லாம் வழி கிடையாது. நாம் நல்ல காரியத்துக்கு பிரயத்தனம் பண்றதுக்கு வழி கிடையாது. நாம் நன்னாரத்துக்கே வழி கிடையாது. அப்ப ஏற்பட்ட அந்த உறவு தான் சாட்சாத் ஈஸ்வரன், ஒரு கருணா சமுத்திரம், தயா சமுத்திரம், நித்திய சுத்தன், நித்திய புத்தன், எல்லாத்துக்கும் மூலபுருஷன். அவன் சஞ்சலமே கிடையாது. இந்த தமிழ்லையும் சொல்றப்போ பத்மத்தானுடைய பத்தியை நாம் பற்றினோம்னா நாமும் பற்று வீடு வந்து திருக்குறள் சொல்றப்போ பத்தற்றான் இருக்கான், அவன் தான் சுவாமின்னு வேறு. எந்த காலத்திலும் பத்தற்றான் இருக்கான். அவனோட சம்பந்தத்தினால பாக்கி எல்லாரும் கொஞ்சம் பத்தற்றாவளா ஆயிடுவா, கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமா. அப்படி பத்தற்ற லோகத்தில் உத்தரத்தாளனா நமக்கு இன்னும் ஈஸ்வரன காலம் கொஞ்சம் அது இன்னும் தெரியும். அதான் தெய்வத்துக்காலும் குரு பரிசுங்கிறதுக்கு அந்த பத்தற்ற வஸ்துவை நம்ம நேரம் அனுபவிக்கல. வாஸ்தவத்துல அந்த இடத்துல போய் சார்ஜ் பண்ணிட்டு இவனுக்கு ஆசை இல்லாம ஒருத்தன் நமக்கு கிடைச்சிட்டான்னா அவன் அந்த சுவாமியை காட்டிலும் நம்ம இவன் பெரிய சுவாமி. இப்ப அந்த சுவாமிக்கு இவனுக்கு என்ன வித்தியாசம்? இவன் அந்த மாதிரி அவ்வளவு கிரகமா இருந்துட்டான்னா, ஒரு அழுக்கு அப்ப அழுக்கு ஒண்ணும் இல்லாம சுத்தமா இருந்துட்டான்னா அந்த சுவாமி தானே இவனும். அதனால குரு பிரம்மா, குரு விஷ்ணு, குரு தேவோ மகேஸ்வரன் சொல்றப்போ அந்த சுவாமிக்கு இந்த சுவாமிக்கு என்ன இவனுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா, அப்போது எல்லாம் இருக்கிறதுலையும் சரி, கருணையிலும் சரி, ஞானத்திலையும் சரி நிறைஞ்சு போயிட்டாவும். அதனால அந்த ஈஸ்வரனுக்குனாலேயோ அந்த ஈஸ்வரத்துல அந்த இன்னொரு குரு இருக்கிறதுனாலேயோ இவன் நிறைஞ்சு போயிட்டான். நிறைஞ்சு போட்டவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் ஈஸ்வரன் என்ன இவனுக்கு தெரியும்? ஏன்னா அவன் ஒரு ஆபீஸ் ஒன்று கூட இருக்கவனுக்கு இவனுக்கு ஆபீஸ் இல்லை, அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். உத்தியோகம் என்ன ஜெய சிருஷ்டி பண்றது, சம்ஹாரம் பண்றது, அதுக்கு பரிபாலனம் பண்றது, இன்னும் அறைய போய் அடிக்கிறது, கொலை பண்றது, சமப்படுத்துறது, இதெல்லாம் மசூதியிட போல சம்ஹாரம் பண்றது, அங்க இருந்து இந்த காரியங்கள்லாம் ராவண சம்ஹாரம் பண்றது, சிசுபாலன வசம் பண்றது, இந்த வேலையெல்லாம் அவனுக்கு கொஞ்சம் ஆபீஸ் கூட அவனுக்கு. இவன் ஆபீஸ் வேலை இல்லாம இது மிச்சம், அவ்வளவுதான். பாக்கி எல்லாத்துலயும் அவனை எந்த காரியத்துக்காக அவனண்ட போறவன் நம்ம அந்த ஈஸ்வரன்டத்தை அந்த காரியம் அவனுக்காக வேலை இருக்கு சுவாமிக்கு. இந்த வேலையே இல்லாம உட்கார்ந்து இருக்கிறவன் நமக்கு குரு, அவனுக்காக நமக்கு அவன் எங்கேயோ இருக்கான் ஈஸ்வரன். ஈஸ்வரன் நினைச்சு பார்த்துக்கணும், யோசனை பண்ணி பார்த்துக்கணும். இவன் பிரத்யட்சமா பார்க்கிறோம் நம்ம. அதனால அந்த ஈஸ்வரனை காட்டிலும் குரு பரிசுன்னுட்டு அதனால நம்ம பெரியவாள்லாம் தெய்வபக்தி குருபக்தி இது ரெண்டும் நமக்கு வேணும்னு சொன்னதுக்கு அந்த ஈஸ்வரனுக்கும் இன்னும் வித்தியாசம் கிடையாது. அவனுக்கு வேலை கூட இவருக்கு வேலை இல்லாத அப்படி சுத்தஸ்வரூபத்துல மாசம் இருக்குது. அந்த வேலையெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கிறதுனால ஓஹோ இவனுக்கும் ஒரு ஆசை இருக்கோ, இவன் ஏதாவது கோபிஷ்டனும், அந்த நரசிம்ம சுவாமினா கோபிஷ்டனும், திருக்குறநாரம்னா கோபிஷ்டனும், அவங்க நல்லா இருந்தாலும் சந்தேகங்கள்லாம் கூட வரும். அந்த சந்தேகங்கள்லாம் கூட இல்லாம அவன் ஆர்வம்னா இருக்கானோ இல்லையோ எப்படிப்பட்டவனோ சந்தேகங்கள்லாம் வரும். அதுக்கப்புறம் இவன் பிரத்யட்சமாக பார்த்திருக்கான். ஈஸ்வரன் எப்படி ஈஸ்வரன் எந்த காரியத்துக்காக நடத்துல சம்பந்தமோ அந்த காரியத்துக்கு இவனுக்கு பிரத்யட்சமா பார்க்கணும். இவனுக்கு பிரத்யட்சமா நமக்கு பலத்தை கொடுக்க முடியும். ஆனா அவன் தான் குரு, அவன் தான் பிரம்மா, அவன் தான் இருக்கிறான், அவன் தான் ஈஸ்வரன் அப்படின்னு சொல்லு பகவான் பாதராயணான்ட்டு இவரை யாசர சொல்றப்போ குரு பிரம்மா, குரு விஷ்ணு, குரு தேவ மகேஸ்வரன் சொல்றது. இவன் 3 பேரும் சொல்றது. பாதராயணர் யாசரை பத்தி சொல்றப்போ அபாலலோகன சம்பு திபாபுர் அபரோஹரி அச்சதுர்வதனோ பிரம்மா பகவான் பாதராயணா. 4 மூஞ்சி இல்லாத பிரம்மா, 3வது கண் இல்லாத சிவன், 2 கையுள்ள வியாசர், 2 கையுள்ள ஆளு விஷ்ணு. இவர்தான் பாதராயணர்னு பேரு. அபாலலோகன சம்பு. நெத்தியில் ஒரு கண் இருக்கு, அந்த கண்ணில் இவனுக்கு அபாலலோகன சம்பு. அச்சதுர்வதனோ பிரம்மா திபாபுர் அபரோ ஹரிஹி பகவான் பாதராயணா. 2 கையுள்ள ஹரி. அதுதான் பாதராயணர் வியாசர்னு. வியாசர் எல்லாருக்கும் மூல குருவானதுனால எல்லா குருவும் நமக்கு குரு பிரம்மா, குரு விஷ்ணு, குரு தேவ மகேஸ்வரன்ட்டு சொல்லியிருக்கா. அதனால சுவாமி இருக்க. சுவாமின்னா அதுக்கு சாஸ்திரங்களையோ பெரியவாழ்லையோ அனுபவத்திலேயோ சுவாமியினுடைய நிலை நிறைஞ்ச நிலை எப்பேற்பட்டதோ அப்படி நிறைஞ்ச நிலை நமக்கு குருவிடத்தில் இருக்குன்னு ஒரு நிச்சயமான ஒரு நம்பிக்கை. அப்பேற்பட்ட குரு நமக்கு கிடைச்சிட்டாலனா சுவாமி கூட நமக்கு வேண்டாம். சுவாமியோட என்ன ஹரி அந்த ஹரி வேண்டாம் விடுறது இல்லையா? அதனால அப்படி நம்பிக்கை நமக்கு ஒண்ணும். அந்த நம்பிக்கை நிஜமான நம்பிக்கையா இருக்கணும். அதனால வாஸ்தவம் அப்படி நமக்கு நம்பிக்கை வந்துட்டுதானா அப்போ சுவாமி கூட வேண்டியதில்லை. இல்லைன்னா ஒரு வழிகாட்டியா மாத்திரம் ஒரு பெரியவாள் கிடைச்சாலாம் அவளை குருபக்தி பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் ஈஸ்வரன். கொஞ்சம் நமக்கு நம்பிக்கை குரு நடத்துல கொஞ்சம் குறைவா இருந்தா தான் ஈஸ்வரன் வேணும்.
ஆனா ஈஸ்வரன் இருக்க ஈஸ்வரன் இல்லாதனா இது நமக்கு லோகத்துக்கு கத்தியே இல்லையே. இப்பேற்பட்ட குரு நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு பூர்வேகாலம் குரு, நமக்கு குரு நமக்கு குரு நமக்கு குரு நமக்கு குருனா எல்லாத்துக்கும் மூல குருவா ஒருத்தர் எப்பவும் சாஸ்திரமா இருக்க முடியாது வேணும். அவன்தான் ஈஸ்வரன். அதனால அவனிடத்துலயே நேரம் சம்பந்தம் நமக்கு கவனமான வேண்டியதில்லை. அதுதான் வீதராக விஷயம் தான் சித்தம்னு அடுத்து ஆசீர்வாத மனசுல வச்சிருந்தா கூட பூர்வம் எனக்கு இப்படின்னு ஈஸ்வர பிரசானம் சொன்னார். ஈஸ்வர பிரசானம் இப்போ நமக்கு ஆசையெல்லாம் விட்டவன் நேரம் ஒரு ஆள் ஆப்பிடாதவனா தான் அது கொஞ்சம் அரகரா இருக்கிற ஆச்சாரியால் கொஞ்சம் வாங்கிட்டு பக்தி மாத்திரம் நாம் பண்ணிட்டு ஈஸ்வரனுக்கு போய் தியானம் பண்ணி பஞ்சாஷ்டாயோ ஜபம் உபாசனம் பண்ணிடணும். ஈஸ்வரனுடைய ஸ்வரூபத்தை சாஸ்திரத்தை சொல்லிக்கிற மாதிரி அது சுத்தமான ஸ்வரூபம், அது சமுத்திரமான ஸ்வரூபம், அதுக்கு கொஞ்சம் கூட அசையாது. சித்தவருத்தி கொஞ்சம் கூட அசையாதவன் ஈஸ்வரன், சித்தவருத்தியை கொஞ்சம் கூட சலிக்காதவன் ஈஸ்வரன் அப்படின்னு நினைச்சு அவனுக்கு தியானம் பண்ணி நாம் தன்மையும் ஆகணும். அப்படி இல்லாம நமக்கு அந்த ஈஸ்வரன் எவ்வளவு சுத்தமாகவும் அவ்வளவு உதாயம் அவ்வளவு சலிக்காமலும் எவ்வளவு ஆனந்தமாகவும் அப்படி இருக்காரோ ஆனந்தகரமா இருக்காரோ அப்பேற்பட்ட ஒரு ஈஸ்வரன் லட்சணத்தோட ஒரு உத்தியோகம் மாத்திரம் இல்லாம உத்தியோகம் மாத்திரம் குறவு அப்படி ஒரு சுவாமி நம்ம கிடைச்சிட்டோம்னா பிரத்யட்சமா அப்புறம் அந்த சுவாமி கூட வேண்டியதில்லை அப்படின்னு. அதுதான் குரு குரு பக்திங்கிறது ஈஸ்வர பக்தியை காட்டிலும் குரு பக்தி ஜாஸ்தியா வச்சுக்கணும்னுட்டு இந்த வைஷ்ணவல்ல கூட ஒரு ஸ்லோகம் வந்து தேசிகன் சொல்லிருக்காரு. ஆச்சாரியாயுக தேவதாம் சமசிகாம் வன்யாம்னா வன்யாமஹேன்னு. ஆச்சாரிய காட்டிலும் தேவதை வசதின்ட்டு நான் நினைச்சவே இல்லை அப்படின்னுட்டு வைஷ்ணவல்ல ஒரு ஸ்லோகம் சொல்றது. ஆச்சாரியாயுக தேவதாம் சமசிகாம் வன்யாம்னா வன்யாமஹே அப்படின்னு சொன்னாருன்ட்டு சொல்றது இல்லை. நமக்கு சாஸ்திரம் சிவருஷ்டே குருஸ்திராதா குருருஷ்டே நகஸ்டனான்னுட்டு ஈஸ்வரனுக்கு விசாரம் வந்தா கூட குருவனிடத்துல போய் தான் நாம் வந்து சமாபனம் பண்ணிக்கணும். குருவனிடத்துல விசாரம் பண்ணிட்டு அப்புறம் ஈஸ்வரன் சொன்னா கூட அவர் கேட்க மாட்டார், காவல் ஓட்ட மாட்டாரு, எங்கேயோ விடா அப்படின்ட்டு அப்படின்னுட்டு சொல்றது. அதை காரணம் ஈஸ்வரனை காட்டிலும் குரு பக்தி வரிசைன்னுட்டு. அதனால ஈஸ்வர பக்தி ஈஸ்வர பக்தின்னா ஈஸ்வரன் இருந்தா அந்த நம்பிக்கை நமக்கு இல்லாதவனா நமக்கு கத்தியில நிறைவேறதுக்கு. ஆனா நமக்கு நேரம் பிடிச்சிக்கிறதுக்கு குரு சரியான வசந்த குரு நமக்கு நம்பிக்கை வந்துட்டுதானா அந்த ஈஸ்வரன் பக்தியை பண்ற காட்டிலும் இந்த குருவோட பக்தி பண்ணிட்டுவானா அது அதுக்காலும் பெரிய. அதனாலதான் வந்து ஈஸ்வர பக்தி தெய்வபக்தி குருபக்தி இது ரெண்டும் வேண்டியதுன்னு பெரியவாள்லாம் சொல்றதுக்கு காரணம் அதான். தெய்வம்னா என்ன அப்படின்னா தெய்வத்துக்கு லட்சணம் ஒவ்வொரு சாஸ்திரத்துக்கு ஒவ்வொரு பிரகாரம் இருக்கு. சில சாஸ்திரம் இந்த லட்சணங்கள்லாம் சொல்லிடுவானா இது எல்லாமே எல்லாம் கிடைச்சிடுவேன்னு அப்படி சில சாஸ்திரக்காரெல்லாம் கர்த்தான்னு சொன்னா கர்த்தா ஈஸ்வரன் தான் எனக்கு அதுவும் வேண்டாமே, பலதாத்தான்னா அது இல்லாம கர்மாவே கொடுத்துட்டு போயிட்டுமே அப்படின்னு இப்படி எல்லாம் தெய்வம் வந்துடும். அதனால நமக்கெல்லாம் திதி வேணுங்கிறாப்பா, அதுக்கு நாமெல்லாம் அழுக்கா இருக்கோம், அழுக்கெல்லாம் ஒன்று இருந்தா தான் உடம்பு இருந்தா தான் இந்த அழுக்கெல்லாம் நீட்டி கொண்டு தெய்வம் உண்டு. அதுக்கே கஞ்சி இல்லாம ஒரு அங்கீகாரமான பிரபஞ்சம் போயிடும். அப்போ ஆனந்தமும் சுகமும் ஒன்றும் இல்லாம ஒரு பிரபஞ்சத்துல அது ஒன்று வேணும்னு சொன்னா ஒரு விட்டுறதுக்கே முதல்ல ஈஸ்வரன் வேணுமே. அதுக்காக இருக்கிற ஈஸ்வரன் தான் அதான் ஈஸ்வரன். ஆனா இது ஜெகத் கர்த்தாவா இல்லையான்னா கர்த்தா இல்லைன்னு சொல்ல முடியாதுனால பலராத இல்லைன்னு சொல்ல முடியாதுங்கிறதுக்காக ஸ்தாபிச்சிருக்கான வேதாந்தத்துல. அதனுடைய வாதம் பண்ணினா அது நீ வந்து வெறும் ஜெகத்கத்தை ஈஸ்வரன் இல்லாம ஒரு ஜெகத்தெல்லாம் உண்டாயிரும் சொல்றது அந்த வாதம் ஒன்று சொல்லக்கூடாது. பலமும் கர்மா வந்து பலத்தை தானா கொடுத்துரும் சொல்ற வாதம் சொல்லக்கூடாது. அதுக்கு ஈஸ்வரன் தான் வேணும். ஆனா அந்த காரியத்துக்காக நமக்கு ஈஸ்வரத்துல அவனிடத்துல நான் பக்தி பண்ண வேண்டியதில்லை. அதுக்காக ஜெகத் கர்த்தாவா இருக்கிறதுக்காகவோ பலதாதாவா இருக்கிறதுக்காகவோ அதுக்காக அவனோட போக வேண்டிய காரியமே நமக்கு கிடையாது. நமக்கு காரியம் அவன் பரம பரிசுத்தமா இருக்கான், அவன் கொஞ்சம் கூட அசையாதவனா இருக்கான், அந்த சுத்தி வேணும் நமக்கு. நமக்கு இருக்கிற அழுக்கு நிவர்த்தி ஆகணும், நமக்கு இருக்கிற சஞ்சல நிவர்த்தி ஆகணும். இந்த சஞ்சல நிவர்த்தி பண்றதுக்கு அவன் நமக்கு உபகாரமா இருக்கணும் இல்லையா அப்படின்னு பார்த்தா அதுக்காகத்தான் ஈஸ்வரன் வேணும். எவனை நாம் மனசுல நினைச்சிடுவோம் தன்மையான ஆயிடுவோம். அப்படியே ஒருத்தன் ஈஸ்வரனை தவிர பிரத்யட்சமா பார்த்த ஈஸ்வரன் அப்பிரத்யட்சம், பிரத்யட்சமா பார்க்கறோம் அதே மாதிரி இருந்துட்டா அந்த ஈஸ்வரனோட போகக்கூடாது, போக வேண்டியதில்லை, மனசால் தியானம் பண்ண வேண்டியதோட வேலை இல்லை, பிரத்யட்சமா பார்த்துடலாம். அப்படிங்கிறதுக்கு தான் தெய்வபக்தி குருபக்தி இது ரெண்டும் நமக்கு வேணும். மனுஷனா பிறந்தவனுக்கு ஈஸ்வரன் ஒரு இவ்வளவு ஒரு பெரிய மகாசமுத்திரமா எல்லாத்துக்கும் ஒரு கதி ஒன்று இருக்கு அப்படின்னா தான் அந்த கதி ஒன்று இருந்தா தான் நாம் எல்லாரும் நன்மை அடைய முடியும். அப்படின்னு இதனாலேயே ரொம்ப அசுத்தமா நாம் இருக்கோங்கிறதுனாலே ரொம்ப சுத்தமா ஒரு வஸ்து இருக்குன்னு அர்த்தமாச்சு. ஒரே மழை நாளாக இருந்ததுனா வெயில் நாள் இருக்குன்னு அர்த்தமாச்சு. ஒரே இருட்டா இருந்ததுனா ராத்திரி ஒரே பகலா இருக்கிற சமயம் ஒன்று இருக்கணும்னு தீர்மானம் வச்சு. அதனால நேர் மாறுதலா நேசல் ஒன்று இருக்குதான் இருக்கணும். நாமெல்லாம் எத்தனைக்கு எத்தனை பாதியாயும் எத்தனைக்கு எத்தனை துச்சியாயும் எத்தனைக்கு எத்தனை அசடாயும் எத்தனைக்கு எத்தனை சந்தேகமும் எத்தனைக்கு எத்தனை கஷ்டங்களும் இப்ப இருக்கோ இது இல்லாம ஒரு வஸ்து இருந்தாகணும்னு இதனாலேயே தீர்மானம் ஆயிட்டு அப்பேற்பட்ட ஒரு வஸ்து இருந்தாதான் இதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லுபடுறதுக்கு வழி. அதனால கிளேச கர்ம விபாக ஆசையீர் அபராமிருஷ்ட புருஷ விசேஷ ஈஸ்வர. நாமே நம்ம காட்டிலும் பிரிவாளா சில பேர் பார்க்கலாம். நமக்கு எவ்வளவு ஒரு சின்ன சமயம் வந்தா கூட நமக்கு எவ்வளவு அவமானம் வந்தாலோ கஷ்டம் வந்தாலோ ஒரு நஷ்டம் வந்தாலோ
ஒரு துக்கம் வந்தாலும் நம்ம எவ்வளவு பாதிக்கிறோம், இவ்வளவு இதுக்காரனும் ஜாஸ்தி வந்தா கூட பாதிக்காம சில பேரை பாக்குறோம். நம்ம காலம் கொஞ்சம் ஒரு டிகிரி பெருசா இருக்கா, இப்படியே பண்ணிட்டே போயிட்டு வந்தோம்னா குளிர் கூட கிடைச்சாலும் ஒரு எல்லை வந்ததானா அந்த எல்லையில போய் ஈஸ்வரன் இருக்கான் அப்படின்ட்டு அந்த எல்லையிலேயே ஒரு மனுஷன் வந்துட்டான்னா அவன் தான் நமக்கு ஈஸ்வரன் காலம் வசதி அவன் தான் அப்படின்னுட்டு ஈஸ்வரன் காலம் குரு வசதி அப்படின்னு சொல்றாங்க. காரணம் இந்த ஈஸ்வர பக்தி குரு பக்தி ஒவ்வொருத்தனுக்கும் அப்படி ஒரு நம்பிக்கை வந்துட்டு தானே. அந்த என்ன குருபக்தி கிடைக்கிறது கஷ்டம் உலகத்துல. குருபக்திங்கிறது ஈஸ்வர பக்தியாவது சுவாமி நமக்கு நேரம் இல்லை, நம்ம பக்தி இருக்குன்னு நினைச்சுட்டு இருப்போம். அதனால நேர பார்க்கல நம்ம குரு யாரான ஒரு குரு இடத்துல இவன் ஈஸ்வரன் தான் நமக்கு நம்பிக்கை வந்ததுன்னா அது அகற்ற நம்பிக்கையா இருந்தாலும் இருந்துட்டு போட்டோம், அவன் போதியா இருந்தாலும் விட்டு போட்டாங்க குரு. நமக்கு நம்பிக்கை இருந்ததா நம்ம கடப்போர் வச்சுருவோம். நமக்கு அந்த நம்பிக்கை லோகத்துக்குள்ள ஏதானு ஒண்ணு நமக்கு இவனை காட்டிலும் ஒரு நமக்கு கதி இல்லை அப்படின்னு ஒருத்தன இடத்துல நமக்கு சர்வத்தையும் சரண்டர் பண்ண முடியாத நமக்கு அன்பு வாஸ்தவமான கண்டிஷனோட ஒருத்தனுக்கு நமக்கு கிடைச்சானா அந்த கிடைக்கிறதுக்கான பாக்கியம் லோகத்துல கிடைக்கல. அப்புறம் என்ன வந்து நமக்கு நான் என்ன இப்ப என்ன சந்தேகம் நமக்கு, ஒரு கஷ்டம் வந்து என்ன பண்றது, ஒரு துக்கம் வந்து என்ன பண்றது, ஒரு சந்தேகம் வந்து என்ன பண்றது, காரியம் வந்து என்ன பண்றது, இப்ப கஷ்டம் வந்து என்ன பண்றது அப்படின்னு நம்ம புத்தினாலதான் யோசிக்கிறோம். அது முழுக்க அவனுக்கு சரண்டர் பண்ணிடுறது. அவன் என்ன சொல்றாங்க, வீட்டு போயிட்டு போறது. அப்ப நமக்கு பாரம் முடியல ஒவ்வொருத்துல நம்ம இவ்வளவு பாரத்தையும் தள்ள தூக்கி வச்சுருக்கோம். அதனால வேண்டாண்டாப்பா இன்னும் கொண்டு போயிட்டுவானா இவ்வளவு பாரத்தையும் தூக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் இருக்காங்கன்னா அப்ப நமக்கு ரொம்ப லேசுன்னா இந்த லேசு. ஏன்னா அவங்களுக்காக வந்து அவன் சொல்லப்படி போனோம்னா நமக்கு இன்னும் உடுக்கிறதுல வந்து இருக்கும் அப்படியே நாம உடுக்கிற முடியும், நாமன்றத நமக்கும் சரியா உதவுவான அதுக்காக அவனா நினைச்சுட்டு நம்ம. அதனால அப்படிதான் சரண்டர் பண்ண முடியாத ஒரு புத்தி ஒருத்தனுக்கு வந்து அது இப்படி கிடைச்சிட்டான்னா நமக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது. நமக்கு எல்லாருக்கும் சந்தேகம் தான் கிடைக்கிறது வந்து சேரும் நமக்கு. அதனால அது நாம் பண்றதான் தேவையில்லை அப்படின்னுட்டு அந்த பாரம் இல்லாம ஒருத்தனிடத்துல சர்வத்தையும் சரணாகதி பண்ண முடியாத ஒருத்தர் நமக்கு கிடைச்சிட்டான்னு சொன்னா அதை காட்டிலும் தேசம் நமக்கு கிடையாது, எல்லா பாரமும் நமக்கு நிவர்த்தி ஆயிடும்ன்றதுதான். அதான் நமக்கு குருபக்தின்னு சொல்றது. அப்படி இல்லாத இடத்துல கூடதான் இல்லாத இடத்துலதான் ஒரு ஈஸ்வர உபாசனம் பண்றது, ஒரு மார்க்கம், ஒரு பூஜை, ஒரு தர்மம், தெய்வம் அப்படி நம்ம கிடைக்கிறது கஷ்டமா வச்சுக்கிறதுனால ஏதோ ஒரு பரம்பரையில வந்து பிரிவாளத்தினால அனுகிரகத்தை பிரிவு அந்த அனுகிரகத்தோட கூட ஒரு ஜபத்தையோ மந்திரத்தையோ பிரதேசத்தையோ அனுகிரகத்தையோ பெற்றுள்ளவன அவளை பூர்ண நம்பிக்கை நமக்கு வரத்துக்கு முடியாத பாக்கியம் கிடைக்கலன்னா அப்புறம் தான் சுவாமி வேண்ட போனதே தவிர இல்லவா சுவாமியே வேண்டியதில்லை நமக்கு. அந்த சுவாமி வேண்டியதான் சுவாமி இல்லைங்கிறது அர்த்தம் இல்லை. அந்த சுவாமி இருந்தா தான் இப்படி நமக்கு இதுவாக கிடைப்பா. அது சுவாமி இருக்காருன்னு ஒண்ணுதான் வேணுங்க. அதுதான் சுவாமியோட காரியம் கிடையாது. அதிகமா நமக்கு இவனத்திலே காரியம் வந்துடும். அந்த சுவாமியோட நம்ம காரியம் இருக்கணும்னு அரசரா நமக்கு அவ்வளவு நமக்கு குரு கிடைக்கல, பூர்ணமா நமக்கு நம்பிக்கை வரல, அந்த பாக்கியம் நமக்கு கிடைக்கலன்னா அப்பவும் சுவாமி வேணும். அந்த சுவாமியோட கூட பயப்படுத்த ஒரு சுவாமியை நமக்கு தலம் கொடுக்கிறவர் லாவணா ஜபத்தெல்லாம் கட்சி ஒண்ணு அவருடைய சக்தி அபார சக்தின்னு அதனால பயப்படவே வேண்டியது நம்ம சுவாமியில. அதனால அவர் சுத்தமா இருக்கார், அவர் சஞ்சலம் இல்லாம இருக்கார், நம்ம செஞ்சது அவர் பொறுத்தவர், நம்ம அதுக்கு அவர் நிறுத்தி கொண்டு அந்த ஒரு சுவாமியோட கொண்டாடுனே தவிர நமக்கு பிரார்த்தனை பண்ணணும் அது கொடுப்போம் இது கொடுப்போம் நினைச்சா அது சுவாமியே வேண்டியது இருக்கு. அந்த காரியத்தை வச்சுட்டு அந்த காரணத்தை வச்சுட்டு சுவாமியோட நம்ம போக வேண்டிய அவசியமே இல்லை அப்படிங்கிறதுதான் நம்ம சாஸ்திரத்தின் அபிப்பிராயம். அதான் தெய்வசக்தி காரணம் குருசக்தி விஷயம் சொல்றதுக்கு நமக்கு பாரமே இல்லை. எல்லாத்தையும் ஒருத்தர் நடுவில் தப்பிச்சுட்டு போனா அவன் மனசு பிரகாரம் ஏதோ ஒரு மனசு பிரகாரம் தான் அவன் நடக்கணும். அதனால இதனால நஷ்டம் வந்தானா தான் நம்மளால நஷ்டம் வந்து அந்த மாதிரி அவனால நஷ்டம் வந்தா நடந்து போறது, அவன் ஒரு அந்த மனசு பிரகாரம் நடந்து போறது அப்படின்னுட்டு வச்சுக்க வேண்டியதுதான் குருபக்தின்னுட்டு அது பேரு. அதனால தெய்வசக்தி காட்டணும் குருபக்தி பிரிச்சு அப்படின்னு நம்ம சாஸ்திரங்கள் சொல்லியிருக்கு. தெய்வசக்தியும் வேணும் குருபக்தியும் வேணும். குரு தேவதாசப்தான்னு அடிக்கடி சொல்றப்போ தேவதாசப்த குருபக்த இது ரெண்டும் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சாஸ்திரத்தில் சொல்லியிருக்கு. இதெல்லாம் சொல்லியிருக்க சாஸ்திரம் தான் நிறைய சாஸ்திரம். அந்த சாஸ்திரத்தை மறக்காம அந்த சாஸ்திரத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சம் இன்னும் துளுக்க முடிய பண்ணணும். அதனால எல்லாம் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த படிப்பெல்லாம் பக்தியோட வரணுமானா குரு இடத்துல போய் தெரிஞ்சுட்டா தான் பக்தி எல்லாம் வரும். ஏதோ ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன்ல தெரிஞ்சுட்டோம்னா அது ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை. இதெல்லாம் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல தெரிஞ்சுக்கிறதா தான் இருக்கு எல்லாம். அதுக்காகத்தான் எல்லாம் வந்து குருகுலத்துக்கு போங்க, குருகுலத்துக்கு போகலன்னா பணமாவது கொடுத்து குருகுலத்துக்கு போடாதான்னு சொல்லணும் போ. ஆனா அது நகை குருகுலம் இல்ல, அதுவும் நகை குருகுலம் இல்ல. பணத்து கொடுத்துட்டு குருகுலம் சொல்றது நகை குருகுலம் இல்ல. அது போக மாட்டேங்கிறால அதுக்கா பணத்துக்கு கஷ்டத்தினால தானே குருகுலத்தை வச்சுட்டு வேற இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு போக வேண்டியிருக்கு. அதனால குருவண்ட குருவண்டன்னுட்டு அதுக்காக நீ குருவண்ட போனேன்னா கொஞ்சம் பணம் தரேன் எனக்கு அப்படின்னு சொல்றதுக்காவது ஒரு முதல்ல வச்சுட்டு அவன் எல்லாம் குருவண்ட போன்னு சொல்லணும். அப்புறம் இந்த இது பணத்தினாலேயாவது குருகுலத்துக்கு போனான்னா அப்புறம் அந்த ரசத்தை அனுசரிப்பான். அதுல இருந்து அவன் குருவுக்கு சீக்கிரமா இருந்து அதுல இருந்து அனுப்பிக்கிட்டோம். ஆனா இப்ப இவ்வளவு தூரம் எல்லாம் இன்ஸ்டிடியூஷனா போயிட்டு இப்ப எல்லாம் வந்து
எங்க பார்த்தாலும் மிஷின் உண்டாயிட்டுது. எல்லாம் மிஷினரி அப்புறம் அங்கே என்ன கவர் சுத்து, அதனால நூல் நூத்து, அதனால வேஸ்ட் வச்சுக்கோன்னு சொன்னோம்னா எங்க நடக்கிற காரியம் அது. எங்க பார்த்தாலும் இதுவா போயிட்டுது அப்படின்னு எல்லாம் மிஷின் வரப்போ நான் என்ன தனியா மட்டும் இது பண்றது எங்கேயான முடியுமா? எங்க பார்த்தாலும் ரைஸ் மில் உண்டாந்துக்கிறோம், எல்லாம் உரல்ல குத்து குத்து என்ன சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொன்னா இது நடக்கிற காரியம் அப்படின்னு நடக்காத காரியம் தான். நடக்கிற காரியம் இல்லை. எல்லாமே மிஷினரின்னா சுலபமாயிடுறது. இந்த இன்ஸ்டியூஷன் போய் எடுக்கிறதுனா ரொம்ப சுலபமா போயிடுறது. நீங்க ஒரு அபியாரம் எல்லாத்தையும் கத்துக்கிறதுன்னா எங்க நடக்கிறது சில்ல சமாச்சாரம் அது அப்படின்னு இருந்தாலும் நடக்காதுதான், சந்தேகம் இல்லை. ஆனாலும் சில பேர் கைக்குத்துறது அப்படிங்கிறதுக்காக அதுக்கு அதுக்காக பிரச்சாரம் பண்ற அளவில் இருப்போம். அதே மாதிரி கவர்தான் கட்டுக்கணும், கல்வித்துறைதான் கட்டுக்கணும் அப்படின்னு இந்த பிரவாகத்துக்கு நேரம் எதிர்த்து போய் கொஞ்சம் பிரச்சாரம் பண்ணி அதுலயும் 4 பேர் சாப்பிடல. நான் கல்வித்துறை தான் சாப்பிடுறது, கவர்தான் கட்டுக்கிறது 4 பேர் இருக்காரு. அதனால இந்த மியூசியத்தில் இருக்கிற மாதிரியாவது சரி இருக்கு. அந்த மாதிரி குருகுலம் இந்த மியூசியமா இருக்கட்டும் அப்படின்னுட்டு அதுதான் நான் ஆசைப்பட வேண்டியது. இப்போ அடியோட மியூசியமா இருக்கிறது கூட தான் அடியோட போயிட்டு இருக்கோம். அது கூட இல்லாம கொஞ்சமாவது 2 பேர் இருந்தாலானா ஒரு விவாகனத்துக்காக இருந்து பாக்கி வரைக்கும் நல்லதுதான். ஆனா நம்மளால முடியலையே அப்படின்னு ஒரு துக்கமாவது இல்லைன்னா ஒரு செய்தியாவது வரும். அதுல வரவங்களுக்காக ரசிப்பா ஒரு குருகுலத்தை அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் அவன் குருகுலத்தை எல்லாத்தையும் நம்மளால மாற்ற முடிய போறதுன்னு ஒரு ஆசையினாலேயோ அப்படி பண்ணிட்டு சக்தி வருது எனக்கு, அதெல்லாம் மாத்திடுறேன், ஊரெல்லாம் மாத்திடுறேன்னு நான் நினைக்கிறதுக்கு நம்மளால முடியாது. அதனால அடியோடு இல்லாம மறந்தே போகிற ஸ்திதி இல்லாம ஒரு வரவங்களாவது நடத்துறதுக்கு அதுக்கு எவ்வளவு நம்மளால பணம் தெரிவிக்க நம்ம இருக்கிற பணத்தெல்லாம் அதை மறக்காம இருக்கிறதுக்காக ஒரு 10 பேராவது தயார் பண்றதுக்கு அவங்க இத்தனை பேரும் மனம் தெரிவிச்சு ஏதாவது செஞ்சாலும் செய்ய வேண்டியது. அது ஒண்ணுதான் நம்ம செய்ய வேண்டிய காரியம். பணத்தினால பாக்கி காரியங்கள்லாம் பணத்தினால செய்ய வேண்டிய காரியமே இல்லை. அனாவசியமான காரியம் தான் பாக்கி காரியங்கள்லாம். அதனால ஒரு வரவங்களாவது இருந்து இப்படி ஒரு சம்பிரதாயம் உண்டு அப்படிங்கிறத காக்கிறதுக்கு ஏதாவது நம்ம பணத்தினாலேயோ நம்முடைய வாக்கினாலேயோ சரீரத்தினாலேயோ மனசினாலேயோ ஏதாவது செய்ய முடியுமானா அதுக்காக செய்யணும். தவிர எல்லாத்தையும் கரட்டி மாத்தி விடுறோம்னு ஆசைப்படுறது ரொம்ப அசட்டுத்தனது. அது ஒண்ணுமே பிரயோஜனம் இல்லை. இப்ப பாக்கி எல்லாத்துக்கும் நடக்காத ஆபத்துக்கெல்லாம் கொஞ்சம் பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? இந்த மாதிரி இதுக்கு ஒரு பிரச்சாரத்தை பண்றதுக்கு அப்படின்னா கொஞ்சமாவது இருக்கு முதல் பாக்கி நிக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் இந்த குருகுல இருந்தா தான் இது குருசக்திங்கிறதும் அதுக்கு ஈஸ்வரசக்திங்கிறதும் கொஞ்சமாவது லோகத்துல இப்ப குருசக்தியும் போயிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஈஸ்வரசக்தியும் ரொம்ப குறையிறது. குருசக்தி இல்லாதனால ஈஸ்வரசக்தியும் குறையிறது. அதனால இங்க அதுக்கு நல்ல சாஸ்திரங்களை குருமுகமா நாம் தெரிஞ்சுட்டு குருசக்தியோட தெரிஞ்சுட்டு தான் வாஸ்தவமான உள்ள உணர முடியாத ஈஸ்வரசக்தி லோகத்துல நமக்கு கிடைக்கும். அதனால அந்த குருசக்தியும் ஈஸ்வரசக்தியும் உண்டாகிறதுக்கு அந்த குருகுலங்கிறது லோகத்துல எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல இருக்கு, 4 இடத்துலயாவது பார்க்கணும், அடியோட போல அப்படிங்கிற ஒரு முறையை நாம் செய்ய வேண்டியதான். இந்த குருசக்தியும் ஈஸ்வரசக்தியும் விர போடுற மாதிரி ஆகணும். அதனால அப்பேற்பட்ட காரியத்துல நம்ம எல்லாரும் ஒவ்வொருத்தரும் நம்முடைய கடமை இருக்குன்னு சொல்லும்போது நான் எவ்வளவு வேலையா இருந்தாலும் ஒரு காரியம் லோகத்துல யாராவது போய் ஒரு குருகுலத்துல போய் குருகுலத்துல போய் வித்தியாசம் பண்ணினாங்கன்னா அவளுக்கு நாம் ஏதாவது கொஞ்சம் உபகாரம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணமானது நம்ம மனசுல இருந்தா வரும். அது கூட இன்ஸ்டியூஷனா பண்ண கூட வேணா ஒவ்வொருத்தருக்கும் மனசுல இருந்தா கூட வரும். அது கூட உபயோகப்படும். அது கூட இன்ஸ்டியூஷன் நடந்தா இருக்கணும், நிறைய வரா ஓடும். அது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு அதிசயம் வச்சுட்டு ஆத்துல யாரானும் சாப்பிடுற சமயத்துல யாரானு வாசல வராளா அவளுக்கு தானே போடுறோம், யாரானு 7 அதிசயம் வரானா அவனுக்கு தானே போடுவோம். அப்படிங்கிற ஒரு நினைவு இருந்தாலே லோகத்துக்கு வேண்டியான ஒரு பஞ்ச நிவாரணம் 3/4 ஆயிடுது. பஞ்சம் தெரிசணும் பஞ்ச நிவாரணம் அண்ணாபாவம் சேர்த்த வல்ல ஆகிருக்க கஷ்டப்படணும். ஒவ்வொருத்தரும் சாப்பிடுற சமயத்துல யாரான்னு இருக்காளா சாப்பிடுறதுக்கு அப்படின்னு இல்ல முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் 6 ஏழைகள் வந்து சாப்பிடுறதுக்கு அப்புறம் 6 இருந்தாலும் அவளுக்கு வேணும் போடுறதுக்கு வேணும்டா, ராத்திரி பண்றது ராத்திரிக்கு யாரான்னு வரானா அப்படின்னு ஏதாவது கொஞ்சம் பார்த்துட்டு இருந்தோம்னா லோகத்துல பஞ்ச நிவாரணம், அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட், அதுக்கெல்லாம் இது இந்த கஷ்டங்களே நமக்கு ப்ராப்ளமே நமக்கு உண்டாகாது. ஆதித்யம் ஒண்ணு வைஷ்ணவன்னு ஒண்ணும் இதெல்லாம் சாஸ்திரத்தை சொல்லிக்கிறது. ஒவ்வொரு மனுஷனும் ஆதித்யம் வேணும்னு அதிசக்தின்னு ஒரு அதிபதினு ஒண்ணு உண்டு. அந்த அதிபதி எல்லாரும் பண்றதுன்னு வச்சுட்டு போனா இங்க கஷ்டமே கிடையாது. கொஞ்சமான தன் சாப்பாட்டுக்காரனும் கொஞ்சம் கூட இருக்கிறோம், இன்னும் ஒருத்தர் காலம் கொஞ்சம் லோகத்தை 4 பேர் கஷ்டப்படவே வேண்டியதில்லை. அந்த மாதிரி விஷயம் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதான் நம்ம சாஸ்திரத்தினுடைய ஒரு அபிப்பிராயம். அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நாம் எல்லாரும் இந்த சிக்ஷால் போய் குருவனிடத்துல போக முடியாத வழிக்கு நாம் ஏதாவது கொஞ்சம் உபகாரம் பண்ணணும். எங்கேயாவது யாராலும் படிச்சுட்டு இருக்காளா, எங்கேயாவது அத்தியானம் பண்றாளா, அவனுக்கு சாஸ்திரம் படிக்கிறாளா, அப்படி படிக்கிறவர்களெல்லாம் அவளுக்கு நம்மளால ஆன உபகாரம் ஏதாவது பண்ணிட்டு வருவோம் அப்படின்னு தனித்தனியே இண்டிவிஜுவலா பண்ணினா கூட அந்த புத்தி இருந்தா போறோம். இன்ஸ்டியூஷன்னா அது பாதியில் குழந்தை விடும், அது குழந்தை விட்டு வந்துடும், அது உபத்திரம் பண்றதுக்கு வருவா,
அதெல்லாம் எல்லோட ஆபத்து விளையுண்டு. இருந்தாலும் அந்த ஆபத்து இருந்ததாக பண்ணாங்கிறதா ஒவ்வொரு மணிதான் இருக்கணும். அதனால இந்த இன்ஸ்டியூட்னாலே எல்லாரும் எண்ணம் இருந்ததானா இந்த இன்ஸ்டியூஷன் ஊரெல்லாம் எல்லாரும் காவல் சொல்லிட்டே இருக்கணும். அதான் பெரிய உத்தியோகம் சிஷ்யாளுக்கு குருவிடத்துல போய் யாரும் சிஷ்யால் படிக்க முடியாத நம்மளால வேற நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கணும், தனித்தனியா ஒவ்வொருத்தையும் பிரயத்தனம் பண்ணணுங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்கு. அந்த எண்ணம் தான் நமக்கு அந்த எண்ணம் இருந்தாலும் உபத்திரம் ஆய்வு இருந்தா கூட ஒரு சிக்கும். அதுல இருந்து இப்ப சட்டம் என்னென்னமோ போட்டா சர்க்கார்ல சொல்லிட்டு இருக்கா. எவ்வளவு சர்க்கார்ல போட்டாலும் இப்ப உடங்கட்ட வரப்படாது ஒண்ணு சர்க்கார்ல சட்டம் போட்டா உடங்கட்ட வரப்படாதுன்னா அந்த சட்டம் நல்லதாதான் ஆச்சு. தப்பு தவிர கௌரவத்துக்கு ஆசைப்பட்டுட்டோம். ஆனா 4 பேர் சொல்றதுக்காகவோ அதுக்காக உடங்கட்ட வர்றதெல்லாம் இன்னும் இருக்கு. உடங்கட்ட வர்றது இன்னும் நிக்கல. இன்னும் 6 வருஷத்துக்கு 4 3 ஒரு ரிசல்ட் ஆகுமேன்னு இருக்கு. இப்ப இவ்வளவு சட்டம் இருந்து லேசமுழுக்க இலவசமா இருந்து கவர்மெண்ட்டும் இலவசமா இருந்து உத்தரவுக்கு சொல்றதாலும் இல்லாம இருக்கிற காலத்துல ஒரு உடம்பட்டு ஒரு 2 வருஷத்துக்கு 2 கேஸ் வருதுன்னா அது ஜெனியூனான உடம்பட்டுன்னு அர்த்தம். இது அது போடுறதுலாம் நல்லதுதான். அதனால சட்டம் எவ்வளவு வந்தாலும் இந்த சட்டம் இதுதான். இப்ப வைசல்யம் எல்லாரும் நல்லா வைசல்யத்துக்காக வரவு கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சட்டம் போட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. அது இருந்தாலும் அது நடக்கிறதுங்கிறது எங்கேயோ ஒண்ணு ரெண்டு அது இங்க நடக்கிற கணக்கு முந்தியும் தப்பி பண்ணிட்டு இருக்கிற ஆரம்பிச்சு இருக்கலாம். அவ்வளவு கணக்கு தான் இப்ப அப்பவும் வெளியில தப்பி போன அவ்வளவு இருக்காலும் அவ்வளவுதான் இப்பவும் கல்யாணம் பேர் பண்ணி வச்சுட்டு பண்றாங்க. செய்யற லோகத்துல மனோபாவம் அதுக்காக மனோபாவம் நல்லா இருந்துட்டுனா எந்த சட்டம் வந்தாலும் அது இன்னும் பாதிக்காது அப்படின்னுட்டு அந்த மனோபாவம் வேணும். அதுக்குதான் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். அந்த மாதிரி குருவிடத்துல வித்யாபியாசம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் எல்லாருக்கும் மனசுக்கு வந்துட்டுக்கானா அதுக்கு நான் உபகாரம் பண்ணணும். நம்மளால முடியாதுனாலும் அதனால பண்ற ஆளுக்கு அதுக்கு உற்சாகப்படுத்தி அவளை பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு இருந்தாலும் குருசக்தியும் இருக்கும், தெய்வசக்தியும் இருக்கும். அப்படின்னு குருசக்தி தெய்வத்தினுடைய தத்துவம் சாஸ்திரங்கள்ல இருந்துதான் நமக்கு தெரியணும். அந்த சாஸ்திரங்கள் குருமுகமான தெரிஞ்சிருந்தா தான் சாஸ்திரம் நமக்கு பிரயோஜனப்படும். அந்த குருமுகமா தெரிஞ்சதுக்கு குருவிடத்தை பிரார்த்தனை பண்ண முடியாத ஸ்திதி இருக்கணும். கிட்டத்தட்ட இப்ப நமக்கு பாஷ்யம் விஷயம் வாசிக்கிற இப்ப இந்த ஊர்ல ஒரு 5 இடத்துல பாஷ்யம் வாசிக்கிறான்னா அது அநேகமா கொஞ்சம் வயசானவா வாசிக்கிறேன், குழந்தைகள் வாசிக்கிறாங்க. அதான் கொஞ்சம் குருசக்தியெல்லாம் சேரும். 6வது இடத்துல அவ இருக்கிற இடத்துக்கு போய் நான் கொஞ்சம் நல்லா வாசிக்கணும். இன்னொரு வயசான காலத்திலேயாவது பாஷ்யம் வாசிக்கிறவங்க ஒரு அன்னைக்கு விஜயனுக்கு பாஷ்யம் வாசிக்கிறாங்க எந்த ஒரு நாளைக்கு விஷயம் சொன்னேன். சரிதான் நிறைய வந்தா ஒரு 40 பேர் இருக்கும்போது ஒரு சித்தியானத்தினால பாக்கி எல்லா இடத்துலையும் நின்று வைப்பேன். கிராமப்புறங்கள் அதிக வீட்டுக்கு படிக்கிறவங்க சொல்லணும் இல்லை, எல்லாரும் சித்திக்கு இருக்கிறதுனால ஒரு ஸ்டேட்ல இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் பிரதமர் செஞ்சுதான் இருக்கு. ஸ்டேட்ல அத்தனை பேர் வருதுன்னா 30-40 பேர் இருக்கான்னு இந்த மெட்ராஸ் ஸ்டேட் முழுக்க பாஷ்யம் நம பார்வதி பதையே. பெரியவாசரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये. गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. सन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः.
सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलास शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्धूलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः। दक्षिणामूर्ति स्वरूपाय नमः। जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः। कोटि सूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः। साधुसंग संरक्षकाय नमः। अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः। गुरुपादुक पूजातुरन्तराय नमः। कनकाभिषिक्ताय नमः। स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः। सर्वजीव मोक्षदाय नमः। मूकवाक्तान निपुणाय नमः। नेत्र दीक्षादानाय नमः। द्वादशलिंग स्थापकाय नमः। गान रसप्रियाय नमः। ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः। सकलकलासिद्धिताय नमः। चातुर्वण्य पूजिताय नमः। अनेक भाषा संभाषण कोविताय नमः। अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः। ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः। नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः। प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः। पादयात्रा प्रियाय नमः। नानाविध मतपंडिताय नमः। श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः। देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः। श्रवणानंदकर कीर्तये नमः। दर्शनानंदाय नमः। अद्वैतानंद भरिताय नमः। अव्याच करुणामूर्तये नमः। शैव वैष्णवादि मान्याय नमः। श्री शंकराचार्याय नमः। दंडकमंडलोहस्ताय नमः। वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः। रामकथा रसिकाय नमः। वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः। हृदय गुहाशयाय नमः। शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः। केदारेश्वरनाथाय नमः। अविद्यानाशकाय नमः।
निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्रीचन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீச்சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நிலை பெறுமாறு எண்ணுதியேல் நெஞ்சே நீவா நித்தலும் எம்பிரானுடைய கோயில் புக்கு புலர்வதன் முன் அலகிட்டு மெழுக்குமிட்டு பூமாலை புனைந்து ஏத்தி புகழ்ந்து பாடி தலையாரக் கும்பிட்டு கூத்தும் ஆடி சங்கரா ஜய போற்றி போற்றி என்றும் அலைபுனல் சேர் செஞ்சடையம் ஆதி என்றும் ஆரூரா என்றென்றே அலரானில்லே தந்தது உந்தன்னை
கொண்டது எந்தன்னை சங்கரா ஆர்கோலோ சதுரர் அந்தம் ஒன்றில்லா ஆனந்தம் பெற்றேன் யாது நீ பெற்றது ஒன்று என்பால் சிந்தையே கோயில் கொண்ட எம்பெருமான் திருப்பெரும் துறையுரை சிவனே எந்த ஈசா உடல் இடம் கொண்டாய் யான் இதற்கு இலன் ஓர் கைமாறே அன்னநடையார் அமுத மொழியார் அவர்கள் பயில் தில்லை தென்னன் தமிழும் இசையும் கலந்த சிற்றம்பலம் தன்னுள் பொன்னும் மணியும் நிறந்த தலத்து புலித்தோல் பியர்க்கிட்டு மின்னின் இடையாள் உமையாள் காண விகிர்தன் ஆடுமே நெட்டையிலா உடல் நீத்து என்னை ஆண்ட நிகரிலா வண்ணங்களும் சிட்டன் சிவனடியாரை சீராட்டும் திறங்களுமே சிந்தித்து அட்டமூர்த்திக்கு என் அகம் நெகவூரும் அமிழ்தனுக்கு ஆலநீழற்பட்டனுக்கு என்னை தன்பாற்படுத்தானுக்கே பல்லாண்டு கூறுதுமே நெஞ்சம் ஈசனைக் காண்பதே விரும்பி நிரந்தரம் திருவாக்கினில் நிகழ்வது அஞ்செழுத்துமே ஆக ஆளுடைய அம்மை செம்மலர் கைகுவித்து அருளி தஞ்சமாகி அரும் தவம் புரிய தரிப்பரே அவள் தனிப்பெரும் கணவர் வஞ்சம் நீக்கிய மாவின் மூலத்து வந்து தோன்றினார்
மலைமகள் காண திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு இன்று மாலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.